Welcome dear students. Today we will study about angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration सभी angular acceleration वही सता और the angular acceleration concept सरे angular acceleration concept is the को पहले मुंगा angular acceleration define को च angular acceleration मुंगा संग define को जो पहले मुंगा the angular acceleration definition तरफ तराजू the angular acceleration definition दारे चे the rate of change in angular velocity. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. The rate of change in angular velocity is called angular acceleration. कल चे प angular velocity के change राजी with respect to time दे तमुंगा angular acceleration वही लका फरस किया यो बाडी दा प सर्कल के मोशन कई दा यो सर्कल दे दा दरे सर्कल सेंटर दे मुंगो ता पॉइंट ओ वे और फरस किया प दे पॉइंट ए बाने दा दरे सर्कल रेडियस शो दा पॉइंट ए दे प दे पॉइंट ए बाने यो बाडी मोशन स्टार्ट किया या पार्टिकल मोशन स्टार्ट कई और दा राजी दा से प सर्कल के मोशन कई फरस का दा पार्टिकल रागे दे पॉइंट बी ता न दा पार्टिकल चिकल पदे सर्कल के मोशन कई पदे पॉइंट पानी दा दो वेलोसिटी पदे डायरेक्शन के v1 शुआ और फरस क्या पदे पॉइंट बी बाने दा बॉडी वेलोसिटी पदे डायरेक्शन के v2 शुआ वसो द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन मुंगा स्टडी करो चे दा along the axis of rotation दा मुंगा वागस्तो द axis of rotation दा straight line दा रिप्रेजेंट कई axis of rotation न दा वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी दा और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन चे दा along this axis of rotation न कल चे पदे एंगुलर वेलोसिटी के चेंज राजी न दे एंगुलर वेलोसिटी के चेंज तमुंगा angular acceleration वही was the angular acceleration the para munga study को symbol चे the angular acceleration the para बा symbol सही the angular acceleration symbol तो वो रहे the angular acceleration the para symbol यूज कीगी alpha the angular acceleration symbol से भी alpha the angular acceleration the para symbol यूज कीगी alpha वसो द एंगुलर एक्सेलरेशन मुंगा क्वांटिटी स्टडी को गुरु चे एंगुलर एक्सेलरेशन कम क्वांटिटी दा नो एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी दा एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी दा चे वेक्टर क्वांटिटी दा द दो डायरेक्शन बसन गई द दो डायरेक्शन मुंगा स्टडी को द एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन बसन गई नो द एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन छदे दा डिपेंड कई कफरस क्या देव बाडी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज के दा कदेव बाडी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज के दा नो द अल्फा डायरेक्शन ब अगवी चे कम द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन यानी अल्फा चे कम द नो द दो और द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ब सेम वी हो का फरस क्या देव बाडी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज के दा नो ब्या ब द एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन चदे द एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन बा अपोजिट वी टू ओमेगा यानी का देव बाडी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज के दा एंगुलर एक्सेलरेशन बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन और द एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन ब सेम ही
خو که فرض که د یو باډي انګولر ویلاسټي ډیکریز کېده نو د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به اپوزیټ وي انګولر ویلاسټي ته. یعنی که فرض که د یو باډي انګولر ویلاسټي انکریز کېده نو د انګولر ویلاسټي چې که فرض که ډایرکشن دا و نو د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به هم دی. د انګولر ویلاسټي ډایرکشن الانګ د ایکسس اف روټیشن داري نو د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به هم ډایرکشن دی. خو که فرض که د یو باډي انګولر ویلاسټي کمېده نو د انګولر ویلاسټي ډایرکشن که فرض کیا داسې و نارت طرف ته نو د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به داسې ساوث سایډ دی. نو مطلب دا شو چې د یو باډي د انګولر اکسلریشن ډایرکشن هم الانګ د ایکسس اف روټیشن لیکن که چېرته د یو باډي انګولر ویلاسټي انکریز کېده نو د انګولر اکسلریشن او د انګولر ویلاسټي ډایرکشن به سیم وي. که فرض که د یو باډي انګولر ویلاسټي ډیکریز کېده نو بیا به د انګولر اکسلریشن ډایرکشن انګولر ویلاسټي ته صحیح اپوزیټ. نو دا شو د انګولر اکسلریشن ډایرکشن. ورپسې راځو مونږ د انګولر اکسلریشن فارمولې ته. ګورو چې د انګولر اکسلریشن فارموله به صحیح. نو د انګولر اکسلریشن فارموله ده الفا از ایکول ټو ډلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. داسې دا د انګولر اکسلریشن فارموله شوه. که فرض کیا تاسو وایئ چې دا ویکټر دی د پاسه پې د ایرو نشان هم راشي په ویکټر فارم کې دا مونږه داسې لیکلی شو. نو دا د انګولر اکسلریشن فارموله شوه ډلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډلټا ټي. یعنی تاسو ویلی شئ چې دا یو میتھمیټیکل ډیفینیشن هم دی د انګولر اکسلریشن. یعنی ټایم ریټ اف چینج اف انګولر ویلاسټي از کالډ انګولر اکسلریشن. time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. دا د angular acceleration فارموله شوه. ورپسې راځو د angular acceleration یونټ ته چې د دې یونټ سره اکایي سره د angular acceleration یونټ ته وګورئ. د angular velocity فارموله مونږ لیکلې وه ډلټا تیټا ډیوایډډ بای ډلټا ټي او بیا مونږ وویل چې انګولر ډسپلیسمنټ چې دی نو دا مونږ میئر کوو په ریډین پر سیکنډ کې یا د دې یو بل یونټ دی ریولوشن پر سیکنډ کې یا چې کوم دی نو دغه شانته کې انګولر ډسپلیسمنټ چې کوم دی نو دا مونږ په ډیګري کې هم میئر کوو نو ډیګري پر سیکنډ هم د یونټ راځي د انګولر ویلاسټي. نو د انګولر ویلاسټي یونټ ریډین پر سیکنډ هم دی ریولوشن پر سیکنډ هم دی ډیګري پر سیکنډ هم دی. لیکن په دې درې واړو یونټس کې ایسا یونټ چې دی نو دا دی ریډین پر سیکنډ. نو دلته کې د انګولر اکسلریشن چې کله مونږ یونټ لیکو نو د دې انګولر ویلاسټي په ځای باندې به زه ولیکم چې ریډین پر سیکنډ او یو د دې ټایم د وجې نه ورسره یونټ راغی سیکنډ نو دا راغی ریډین پر سیکنډ سکویر. ریډین پر سیکنډ سکویر نو ریډین پر سیکنډ سکویر چې دی نو دا راغی د انګولر اکسلریشن یونټ. نور داسې ریولوشن پر سیکنډ سکویر هم تاسو لیکلی شئ ډیګري پر سیکنډ سکویر هم لیکلی شئ. لیکن ایسا یونټ چې کوم د انګولر اکسلریشن دی هغه دی ریډین پر سیکنډ سکویر. اوس راځو د انګولر اکسلریشن ډایمنشن ته. د انګولر اکسلریشن ډایمنشن د انګولر اکسلریشن ډایمنشن دا دی ریډین چونکې ډایمنشن لیس دی د ډایمنشن نشته نو 1 ډیوایډډ بای او د ټایم ډایمنشن شته جو د دا به راشي ټي او چونکې د سیکنډ د پاسه سکویر دی د پاسه پې موږ 2 واخلو پاور به پې 2 راشي. نو که تاسو ګورئ د ریډین ډایمنشن نشته ما 1 واغستو او ډیوایډډ بای سیکنډ سکویر نو سیکنډ د ټایم یونټ دی د ټایم دپاره ډایمنشن کیپیټل ټي وي چونکې د سیکنډ د پاسه سکویر دی ما د ټي د پاسه هم سکویر واغستو دا سکویر بریکټ هم وله واغستو. چې کله زه دا ټي برخېجم نو ټي کی پاور -2 بشي یعنې ټي چې موږ برخېجو پاور بای ماینس شي نو ټي کی پاور -2 دا راغی د انګولر اکسلریشن ډایمنشن. د انګولر اکسلریشن ډایمنشن برابري د ټي کی پاور -2. اوس راځو مونږه د انګولر اکسلریشن ساين کنونشنز ته. د انګولر اکسلریشن ساين کنونشنز ساين کنونشن هم ډیر زیات اهم دي. دا پیره چې کوم دی نو د کمیشن په ټیسټ کې د انګولر ډسپلیسمنټ راغلی و چې د انګولر انټي کلاک وایز موشن دپاره به مونږ انګولر ډسپلیسمنټ ساخلو د کلاک وایز موشن دپاره به انګولر ډسپلیسمنټ نو د دې نه یو دا تیر پیره په کمیشن کې راغلی و. نو چې کله هم یو باډي
دا سه موشن کوي دا موشن کم یو وي دا موشن کلاک وایز موشن دی ته مونږه کلاک وایز موشن وای نو دا د کلاک وایز موشن د پاره به مونږه انګولر اکسلریشن ساخلو د کلاک وایز موشن د پاره به انګولر اکسلریشن مونږه نیگیټیو واخلو او چې کله یو باډي د سه انټی کلاک وایز موشن کوي دی ته مونږه انټی کلاک وایز موشن وای نو د انټی کلاک وایز موشن د پاره به انګولر اکسلریشن مونږ ساخلو پازیټیو واخلو دی ته ساين کنونشنز ویل شي ساين کنونشنز داري چې کله یو باډي کلاک وایز موشن کوي نو د انګولر اکسلریشن به موږ نیگیټیو واخلو او چې کله یو باډي انټی کلاک وایز موشن کوي نو انګولر اکسلریشن به موږ ساخلو پازیټیو واخلو یو دا ساين کنونشنز اوس راځو مخکې پسې مونږه د انګولر اکسلریشن ټایپس ته چې د انګولر اکسلریشن ټایپس پسې زر دیته یو نظر بیا چو دیتا یو پیر بیا ګورو انګولر اکسلریشن څه ته ویل شي د ریټ اف چینج ان انګولر ویلاسټي از کالډ انګولر اکسلریشن چې کله د یو باډي په انګولر ویلاسټي کې چینج راځي دې ته مونږ انګولر اکسلریشن وایي د انګولر اکسلریشن سمبل سره الفا انګولر اکسلریشن کومه کوانټیټي ده انسر دی ویکټر کوانټیټي ده د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به څنګه د انګولر اکسلریشن ډایرکشن به وي along the axis of rotation لیکن डायरेक्शन बदल संगई along the axis of rotation by डायरेक्शन by संगई along the axis of rotation د دو ډایرکشن به along the axis of rotation لیکن چې کله د یو باډي انګولر ویلاسټي انکریز کېده نو د انګولر اکسلریشن او د انګولر ویلاسټي ډایرکشن بیا سیم اخلو خو چې کله د یو باډي انګولر ویلاسټي ډیکریز کېده نو بیا به د انګولر اکسلریشن ډایرکشن اپوزیټ وي اومیګا ته یعنی انګولر ویلاسټي ته د انګولر اکسلریشن فارمولا سره الفا از ایکوال ټو ډیلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي بیا موږ وی یونټ چې کوم دی نو د انګولر ویلاسټي یونټ ته ریډین پر سیکنډ د ایس یونټ ته ریډین پر سیکنډ لیکن موږ چې کوم دی نو ریولوشن پر سیکنډ نه ماستي شو ډیګري پر سیکنډ نه ماستي شو د انګولر اکسلریشن یونټ چې راوباسو دا د انګولر ویلاسټي یونټ موږ چې دا ریډین پر سیکنډ دی دا ریډین پر سیکنډ دا او د دې ټایم یونټ وسره سیکنډ راغی یو ریډین پر سیکنډ سکوير شو نو د انګولر اکسلریشن یونټ ته ریډین پر سیکنډ سکوير डायमेंशन ته وګورئ د ریډین ډایمنشن نشته د ډایمنشن لیست او سیکنډ چې ملټیپلای شي یو سیکنډ سکوير د سیکنډ ډایمنشن یې ټایم یعنی د ټایم یونټ سیکنډ دی د ټایم دلته کې سیکنډ د پاسه سکوير دی د ټایم د پاسه هم موږ سکوير واغستو نو 1 ور ټي سکوير دا راغی د انګولر اکسلریشن ډایمنشن او کفرس کوم د ټي کی پاور 2 بروخه یو ټي کی پاور -2 دا راغی د انګولر اکسلریشن ډایمنشن ساين کنونشن دا چې کله یو باډي کلاک وایز موشن کوي انګولر اکسلریشن مې نیگیټیو واخلو چې کله یو باډي انټي کلاک وایز موشن کوي انګولر اکسلریشن by positive واخلو اوس راځو د دوی ټایپس ته چې د انګولر اکسلریشن ټایپس څه دي یو د انګولر اکسلریشن نمبر 1 ټایپ ترازو او هغه د ایوریج اکسلریشن یعنی ایوریج انګولر اکسلریشن ایوریج انګولر اکسلریشن ایوریج انګولر اکسلریشن ایوریج انګولر اکسلریشن دی ته وایي چې د یو باډي مونږ به ټوټل چینج ان ویلاسټي راوالو ټوټل چینج ان انګولر ویلاسټي ټیک ته جی ټوټل چینج ان انګولر ویلاسټي به مونږ راواخلو او دا به مونږ ډیوایډ کو په ټوټل چینج ان ټایم باندې ټوټل چینج ان انګولر ویلاسټي براوالو دا به موږ ډیوایډ کو په ټوټل چینج ان ټایم باندې نو ټوټل چینج ان انګولر ویلاسټي ډیوایډډ بای ټوټل چینج ان ټایم از نون ایز ایوریج انګولر اکسلریشن دی ته ایوریج انګولر اکسلریشن وای که فرض کې په پیپر کې راغی دا تاسو د سې لیکلی شئ چې ټوټل چینج ان انګولر ویلاسټي ډیوایډډ بای ټوټل چینج ان ټایم از نون ایز ایوریج انګولر اکسلریشن د ایوریج انګولر اکسلریشن سمبل دی الفا داسې د ویکټر د پاسه په تاسو د ایرو نشان کولی شئ وسو د دې فارموله موږ داسې لیکلی شو چې الفا از ایکوال ټو ډیلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي داسې به راشي دا راله د ایوریج انګولر اکسلریشن فارمولا که فرض که تاسو د ویکټر نشان هټاو کوئ په میګنیچیوډ فارم کې لیکئ نو داسې لیکلی شئ الفا از ایکوال ټو ډیلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي نور ډایمنشن یونټ وغیرہ هر څه سیم دي څنګه چې مونږه مخکې په ټاپک کې وې اوس په دې پسې راځو انسټنټینیس انګولر اکسلریشن ته انسټنټینیس انګولر اکسلریشن انسټنټینیس
instantaneous angular acceleration. Instantaneous angular acceleration دې ته ویلی شي چې کله مونږه د ایوریج انګولر اکسلریشن یعنی د ډیلټا اومیګا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي دا په اصل کې ایوریج انګولر اکسلریشن دی چې کله مونږ د دې ایوریج انګولر اکسلریشن لیمیټینګ ویلیو اف ډیلټا ټي اپروچز ټو 0 واخلو دې ته انسټنټینیس انګولر اکسلریشن ویلی شي دا مونږه داسې لیکلی شو که په ویکټر فارم کې لیکو نو داسې لیکلی شو نو د ریټ اف change of angular velocity in which limiting value of delta t approaches to 0 is known as instantaneous angular acceleration. Instantaneous angular acceleration دیتا وی چې average angular acceleration په کم کې چې مونږه limiting value of delta t approaches to 0 واخلو دیتا instantaneous angular acceleration ویلی شي که په انګلیش کې تاسو لیکئ داسې لیکلی شئ چې time rate of change of angular velocity in which limiting value of delta t approaches to 0 is known as instantaneous angular acceleration. یا دسم ویلی شو چې the average acceleration in which limiting value of delta t approaches to 0 is known as instantaneous angular acceleration. دا د instantaneous angular acceleration definition شو. وس last one دی uniform angular acceleration. Uniform angular acceleration. Uniform angular acceleration چې کوم دی دا موږ داسې ډیفاین کولی شو چې کله د یو باډي ایوریج انګولر اکسلریشن او انسټنټینیس انګولر اکسلریشن برابر شي موږ وی د دې باډي انګولر اکسلریشن با یونیفارم وي یعنی په انګلیش کې دا موږ داسې ویلی شو چې the angular acceleration of a body is said to be uniform if a body has equal average angular acceleration and instantaneous angular acceleration. The angular acceleration of a body is said to be uniform if its average angular acceleration and instantaneous angular acceleration becomes equal. دا موږ داسې هم ویلی شو نو دا د uniform angular acceleration تعریف شو. uniform angular acceleration موږ څنګه ډیفاین کولی شو داسې چې the angular acceleration of a body is said to be uniform if its average angular acceleration and instantaneous angular acceleration becomes equal. جو دا د uniform angular acceleration تعریف شو.